Аллилуйя. Halleluja. Аллилуйя, Господь. Halleluja, kungs. Я благодарю Тебя за это место священнодействий, Es pateicos par šo svēto vietu, где мы можем поклоняться Тебе, kur mēs varam pielūgt Tevi прославлять Твое святое имя, un slavēt Tavu svēto vārdu погружаться в Тебя. un iegrimt Tevī. Благодарю Тебя, Иисус. Es slavēju Tevi, Jēzu. Благодарю Тебя за Твой Божий народ, Es pateicos par Tavu Dieva tautu, в которой есть слава и величие Отца, kurai ir slava un gods Tēvam, в которых Ты живешь, kuros Tu dzīvo через которых Ты желаешь и готовишь проявляться. un caur kuriem Tu vēlies parādīties šai pasaulē. В это последнее время Šajā pēdējā laikā Твоей славы, Tavā slāvā un Твоей godā властью любви. un ar Tavu vareno mīlestības spēku. Аллилуйя, Halleluja! Иисус. Спасибо Тебе. Pateicos Tev. Аллилуйя. Halleluja! Спасибо, дорогие музыканты. Paldies, muzikanti! Спасибо вам большое. Liels paldies! Одно священнодейство Un viena svēta lieta, – это молитва. tā ir lūkšana. И я прошу вас, кому-то, присоединиться в своей вере и власти. Un es tagad lūdzu kādu no jums pievienoties savā ticībā un varā. За молитву за пастырей. Lūkšana par mācītājiem. Отец, Dievs, мы сейчас благословляем mēs tagad svētām Александра, Aleksandru, Анну Annu, во имя Иисуса. Jēzus vārdā, Во имя Иисуса. Jēzus vārdā. Мы говорим жизнь. Un mēs sākam dzīvībā, Жизнь в их жизнь. lai ir dzīvība viņu dzīvībā, В их тело. viņa ķermeņos, В их душу. viņas dvēselēs. Мы запрещаем всякой атаке. Un mēs tagad atraisām jebkuru vēlna uzbrukumu. Прямо сейчас. Tieši tagad. Мы говорим, убирайся, сатана. Un mēs sākam, ej prom, Убирайся. ej prom, Убирайся. ej prom. Это приказ Tas ir pavēlē. святых Божьих людей. Dieva tautas svētos. Ej prom, Сверхъестественно. Pārdabiski. Убраться Ej prom. всему нечистому. Viss, kas ir nešķīsts. Во имя Иисуса Jēzus Христа. vārdā. Жизнь Dzīvībā. во имя Иисуса. Jēzus vārdā. Аллилуйя. Aleluja. Аллилуйя, дорогие друзья. Jūs varat apsēsties. Да, присядьте, пожалуйста. Знаете, вы, вернее, все знаете эту историю Es domāju, ka jūs visi zinat šo stāstu, выхода израильского народа. kad Dieva tauta gāja ārā no Eģiptes. Эти суды Pa tām 10 tiesām над этой системой. par to sistēmu. Египетское рабство. Eģiptiešu verdzība И красные линии через эту идею un kā sarkana līnija par visu šo stāstu всегда проходит мысль. vienmēr iet doma. Бедняжки израильтяне Nabagi izraeliešu tauta. стенали, Viņi raudāja, Бог помиловал. un Dievs bija žēlastīgs. Но когда внимательно мы читаем сам процесс судов, Bet, kad mēs rūpīgi lasām to tiesu procesu, является такая картина интересная, tad parādās tāda interesanta aina, которая во мне возник такой вопрос, что ли. un mana iekšā bija tāds jautājums. Они, бедняжки, Viņi bija nabadzīgi,
в рабстве. verdzībā, Но почему они материально богаче, чем я? bet kāpēc viņi bija materiāli bagāti nekā es? У меня нету статуса раба, Man nav verga statusa, но они bogаче. bet viņi bija Rasti. bagātīgi verdzībā. Мы читаем суды, Kad mēs lasām par tiesām, сверхъестественные вещи, какие-то глады, моры, смерти. mēs par pārdabīskām lietām, kad bija bāds, nāves un slimības. А в земле Гешем, если я правильно помню, Un Gešem zemē, ja es все pareizi здоровы, atceros, все живы, visi никто ir не умер. veseli, dzīvi un veseli, un neviens nav miris. Но это рабство. Tajā pašā laikā tas ir verdzībā. Была тьма, Bija tumsa, а у них свет. Что там bet горел фонарь? tajā zemē bija gaisma, vai tur bija apgaismojums. И я вам хочу сказать, что рабство Es jums gribu pateikt, ka verdzība – это не материальные ценности, tas nav materiālas их lietas. отсутствие, Tas наличие. esamība vai neesamība. Это неспособность израильтянам реализовывать план Бога. Tas ir izraeliešu tautai nespēja realizēt Dieva plānu. Потому что весь их разум был Jo visa viņa prāts un domas bija par ресурс, Par- творчество, resursiem un mākslu. творческий процесс. Tāds radošais process. Да. Он был подчинен интересам фараона. Visā viņa domāšana un radošums bija paverdzināts faraona pavēlēm. Интересам той системы, в которой они жили. Un bija zem tās sistēmas, kuros viņi dzīvojuši. Это мысль о том, Tas ir doma par to, как мы сегодня, как дети Божьи, kā mēs šodien, kā Dieva tauta, которые молятся, kuri lūdz, которые во времена пандемии не болели, kuri pandēmijas laikā neslimoja, которые имеют дома, машины, как имели израильтяне, kuriem kuriem ir mājas un mašīnas, kā bija izraeliešiem. Сама эта мысль в том, Pati doma ir tajā, способны ли мы делать то, vai mēs spējīgi darīt to, что Бог хочет сделать через нас. ko Dievs vēlas darīt caur mums. Если в нас вот это понимание, Vai- мы вообще кто? Vai mūsos ir saprašana, kas Являя- mēs esam, Является ли эти материализмы все, является ли это знаком успеха? vai tas materiālas vērtības, tas ir veiksmes stāsts. Вы знаете, суды там, Ziniet, tiesas tajos laikos, вернее, вот этот суд, который Моисей первый раз, когда пришел к фараону, а в последний раз он уже наорал на фараона, ты отпустишь нас. pirmo reizi, kad Mūzes nāca pie faraona, un pēdējo reizi, kad viņš jau kliedza uz faraonu un teica, ka tu liksi mums iet. Вот этот процесс судов, он происходил 2-3 года исторически. Vēsturiski viss šis process no pirmās reizes, kas Mūzes atnāca līdz pēdējai reizei, kad viņš atnāca pie faraona, tas bija ilga 2-3 gadus. И вот теперь я скажу пророчески. Un tagad es pateikšu pravietiski. Еще одна оговорочка. Vēl viens piebildums. Израильтяне не вошли в обетованную землю, Izraēliši nav ieejuši apsolītā zemē. не потому что 3 миллиона людей, которые вышли из Египта, Nevis tāpēc, ka 3 miljoni cilvēki, kuri izgājuši no Eģiptes, сказали, мы не пойдем. nevis tāpēc, ka viņi pateikšu, mēs neiesim, Решение приняли старейшины. lēmu pieņēmuši vecie. Это люди, которые влияли на общественное мнение Tas bija tie, kuri ietekmēja sabiedriskai domai в израильском стане. izraēliešu tautā.
Они сказали, пошли обратно. Viņi ir teikuši, ejam atpakaļ. Так вот, Tātad 2-3 года, 3 года, 2-3 gadus церкви «Новая жизнь», jaunai draudzē jaunā dzīvība нужно 500 тысяч евро. ir vajadzīgi 500 000. Какой ты там старейшина? Un kāds vecais, И это все просто. un tas ir viss ļoti vienkārši. Это все настолько реализуемо, настолько, что Un tas ir vienkārši, jo tas ir realizējami. мы берем 500 тысяч, Mēs ņemam 5000, делим на 3, dalam uz 3, делим на 12 месяцев. dalam uz 12 И mēnešiem делим на 12 человек, которые сейчас могут взять ответственность. И не обязательно, это не будут все люди из этой церкви, я это знаю. un dalām uz 12 cilvēkiem no šīs draudzes, bet nav obligāti no šīs draudzes, es to zinu. И у нас получается в месяц 1500 с каждого. Un mums mēnesi sanāk 1500 no И это katra. уже не такая страшная сумма. Un tas vairs nav tik briesmīga summa. Но я хочу сказать еще одну пророческую вещь, как мудрость от Бога в даре мудрости, в даре знания. Un es vēl gribu может быть, кто-то примет. padalīties vēl vienu lietu, kuru varbūt kāds pieņems. К имеющемуся бизнесу, Es tagad runāju pie tiem biznesmeņiem, к имеющемуся бизнесу. pie esoša biznesa. И те люди, которые хотят чем-то заняться, Un arī runāju uz tiem, kuri vēlas ar kaut ko nodarboties. беря во внимание то, что я сейчас объяснил, вот, что ж такое рабство, это неспособность служить Богу и делать то, что Он хочет через нас делать. Par to, ko es tikko pateicu, ka verdzība ir nespēja darīt to, ko Dievs vēlas, lai mēs darām. Бог хочет приложить или дать мечту, дать откровение кому-то из вас. Dievs grib iedot sapni kādam no jums. Не для того, чтобы вы от своих каких-то оборотов или доходов начали выкладывать эти 1500 в месяц. Nevis no tā, lai no saviem ienākumiem vai apgrozījumiem saka dalīt un ziedot tos 1500. Но дать откровение, приложить. Bet dot atklāsmi, Он хочет pielikt klāt. приложить что-то к вашей жизни. Dievs grib kaut ko pielikt klāt pie jūsu dzīves. Но в этот момент откровения, Bet šajā mirklī, atklāsmē, быть в этом послушании, būt tajā paklausībā. да, ко мне что-то пришло. Jā, pie maniem kaut kas ir atnācis. Ко мне пришла какая-то идея, ко мне пришла какая-то реализация. Pie maniem atnāca kāda ideja vai realizācija. И в этот момент Un šajā brīdī не забрать себе nepaņemt sev, nepiesavināt доход от этого дополнения. Ienākumu no tā papildinājumā. В этот момент не забрать опять себе что-то, Šajā brīdī nepaņemt, nepiesavināt sev to, что принадлежит Богу. kas pieder Dievam. Те же 15 тысяч, чтобы из них сделать 500 000, для того, чтобы реализовать все эти программы, которые нужды. И Tie paši 15 000, kuri kopā sanāk uz 500 000, lai realizētu visas tās programmas. это для кого-то вызов, 12 человек. Kādam tas ir uzaicinājums.